morning students. After the detection of different elements in the given organic compound under the main heading of quantitative analysis, we have to start with the quantitative analysis, means estimation of different elements present in given organic compound. Try to recall regarding qualitative analysis. Detection of carbon and hydrogen is studied by cupric oxide method. When organic compound mixed with the cupric oxide is heated in a hard glass tube provided with a one-holed rubber cork, to which delivery tube is fixed, having bulb at one end and other end of the glass tube is kept in the test tube containing lime water. When the organic compound with the cupric oxide is heated, carbon in the compound is oxidized into carbon dioxide, which is absorbed in lime water. At the same time, hydrogen in the compound is oxidized to water, which is entered into anhydrous copper sulfate in the bulb, which turns blue in color. Like this, the presence of carbon and hydrogen can be indicated, but other elements like a chlorine, bromine, iodine, nitrogen and sulfur cannot be identified directly by any chemical test. Therefore, we went towards the preparation of Lessenger's extract or sodium fusion extract. How to prepare? A small piece of sodium is taken in a fusion tube. Few drops of organic compound is added. It is heated slowly first, then strongly until red hotness. It is plunged into a porcelain dish containing about 10 ml of distilled water. So the glass gets broken, which is warmed and filtered. The clear solution collects at the bottom. You are calling as a filtrate. That is to be called it as a Lessenger's extract or sodium fusion extract. From that sodium fusion extract, you can identify other elements than carbon and hydrogen. Carbon, hydrogen ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಆಡ್ sodium nitroprusside. You are getting purple color, indicates sulfur is present. Or you can do one more test, sodium fusion extract plus acetic acid plus lead acetate. You will get black precipitate of a lead sulfide, indicates sulfur is present. ಇವೆರಡರಾಗ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ನೋ ಸಲ್ಫರ್, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, heat, cool and dilute HCl if you add it. If you get Prussian blue color or a dark blue color, then indicates nitrogen is present. If no nitrogen, if no sulfur, if no nitrogen, then go for halogens. Sodium fusion extract plus dilute HNO3 plus silver nitrate solution if you add it. If you get white precipitate of AgCl, indicates chlorine. If you get pale yellow purity of AgBr, sparingly soluble in NH4OH, indicates bromine is present.
pale PPT completely soluble in the NH4OH indicates iodine is present. ಯಾವ precipitate ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದೈತಿ ಅಂತ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. That is regarding qualitative. Let us go for little important, more important concept. This is quantitative analysis. Quantitative analysis ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 or 4 marks you can expect in the examination is estimation. Aim of the experiment is estimation of carbon and hydrogen by Lebac's method. Lebac's method is the best method of estimating carbon and hydrogen. ಮೊದಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೇನು ಅಪರೇಟಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 3 ಅದೇ. ಒಂದು ಕಂಬಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಬಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋರ್ಸಿಲಿಯನ್ ಡಿಶ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಸಿಲಿಯನ್ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಬೋಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತೂಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೋರ್ಸಿಲಿಯನ್ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಂಬಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏರ್ ಅನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ. ದಹನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕು, ಹೌದು? ಹಾಗಾಗಿ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಂಬಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎರಡೂ ತುದಿಗೆ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಡಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಅಪರೇಟಸ್ ಒಂದೇ. ಎರಡನೇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಪರೇಟಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಲ್ಬ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಲ್ಬ್ which contains potassium hydroxide solution. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು. ಈ KOH ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಯು ಸೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ? ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನ ಹೊಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿದೀವಿ. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಪರೇಟಸ್ ಗೈಡ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಅಪರೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಪರೇಟಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ provided with cupric oxide gas at both ends. From one end there is an inlet to pass the air. In the combustion tube, small porcelain boat is taken into which known mass of organic compound is taken and it is placed. It is then connected. All the 3 apparatus are glass apparatus. Therefore, you have to connect with the rubber tubings. With the help of rubber tube, you have to connect this. Second apparatus is called bulb, glass bulb, which is having potassium hydroxide solution. This second apparatus is connected to the third one, that is U-shaped glass tube, in which we have to take anhydrous calcium chloride. KOH helps to absorb the carbon dioxide and anhydrous CaCl2 helps to absorb the moisture or water vapors. ಇಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪರೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಮೊದಲಿಗೊಂದು ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅಪರೇಟಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳೋದೇ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಥವಾ ಭಾಳ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟಿಂಗ್
much more details is not necessary nowadays. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. A known mass of organic compounds taken in the porcelain boat is kept in the combustion tube provided with the cupric oxide gas in which air is passed. This combustion tube is connected to the bulb containing potassium hydroxide solution. It is connected to the U-tube containing anhydrous calcium chloride as shown in the diagram. When the organic compound is heated in the combustion tube, carbon in the compound is oxidized into carbon dioxide, which gets absorbed by KOH solution. Before conducting experiment, you must weigh the apparatus and connect. How much mass is there, you have to note it down. Because after the completion of the process, definitely there will be increase in the mass. Therefore, before conducting experiment, all the apparatus would be weighed separately, note down. Okay. I'll repeat once again. A known mass of organic compound taken in the porcelain boat is heated in the combustion tube provided with the cupric oxide gas in which air is passed at one side, which is connected to the KOH bulb, which is connected to the U-tube containing anhydrous CaCl2. When organic compound in the porcelain boat is heated, carbon in the compound is oxidized into carbon dioxide, which is absorbed in potassium hydroxide solution. At the same time, hydrogen in the compound is oxidized into water, which gets absorbed in anhydrous calcium chloride too. So that there is an increase in the mass of the KOH and U-tube. By knowing increase in the mass, the percentage of carbon and hydrogen can be calculated as follows. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಟಸ್ಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೇಟಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಿಂಗಾಣಿ ಬಟ್ಟಲದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ತೂಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು. 1 ಗ್ರಾಮ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ 10 ml 20 ಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ತೂಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೋರ್ಸಲಿಯನ್ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಬಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಕಂಬಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ KOH ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ U-ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೋರ್ಸಲಿಯನ್ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಒಳಪಟ್ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ KOH ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು CaCl2 ದ ಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ an organic compound is equals to m gram. Mass of CO2, mass of carbon dioxide is equals to
increase in the mass of KOH bulb, increase in the mass of KOH bulb, let it be x gram. Similarly, mass of water is equals to increase in the mass of tube containing CaCl2, let it be y. Organic compound you have taken, it's a known mass m gram. Mass of carbon dioxide ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, how much increase in the mass of KOH bulb ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, that I have taken as x gram. ಅದೇ ರೀತಿ mass of water ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, increase in the mass of CaCl2 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, that I have taken as y gram. Therefore percentage of carbon is equals to percentage of carbon is equals to percentage of carbon is equals to mass of CO2 upon mass of organic compound, mass of CO, sorry, before to that you should write one more value. Percentage of carbon dioxide, percentage of carbon is equals to 12 upon 44 into mass of CO2 divided by mass of organic compound into 100. First, note down the equation, then I will give the meaning why written those values. What is the meaning of 12 upon 44 andre? You studied already. 44 is the molar mass of carbon dioxide. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 12 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೌದಾ? 16 into 2 is 32 plus 12 is 44. 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 12 upon 44 into mass of carbon dioxide x upon mass of organic compound m into 100. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ percentage of carbon is equals to 12 upon 44 into x upon m into 100. ಇಷ್ಟ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, m ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಬೆಟರ್, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಗ ಸುಲಭ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 upon 18 into mass of water upon mass of organic compound into 100. ಈಗ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ why you written 2 upon 18? 2 upon 18 ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ molar mass of water is how much? 18 gram. 2H2O, 2 into 1 is 2 plus 16 for oxygen, 16 plus 2 is 18. 18 grams of water ದಲ್ಲಿ 2 grams of hydrogen ಇದೆ, ಎರಡು. ಹಾಗಾಗಿ 2 upon 18 into mass of H2O upon mass of organic compound into 100. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಿರಿ, percentage of hydrogen is equals to 2 upon 18 into y upon m into 100. ಇದು ಬರೋದು ಸರಿ, ಮೇಲಿಂದ ಬರೋದು ಸರಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೈ ಲಿಬ್ಯಾಕ್
Draw the diagram. Write the equation used to determine the percentage of carbon and percentage of hydrogen. If the question is like this, writing explanation is not necessary. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, estimation of carbon and hydrogen by Libac's method is the intention. You must draw the diagram. ನಾನು ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದೀನಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ನೋ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯು ನೋ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. A known mass of organic compound is taken in a porcelain boat kept in the combustion tube provided with the cupric oxide gas into which air is passed at one side. It is connected to the KOH bulb which is connected to the U-tube containing anhydrous CaCl2 as shown in the diagram. When the organic compound is heated, carbon in the compound is oxidized into carbon dioxide which is absorbed in the KOH bulb. At the same time, hydrogen in the compound is oxidized into water which gets absorbed in CaCl2 tube. By knowing increase in the mass of KOH bulb and U-tube, the percentage of carbon and hydrogen can be calculated as follows. Percentage of carbon equals 12/44 into mass of CO2 upon mass of organic compound into 100. Similarly, percentage of hydrogen equals 2/18 into mass of H2O upon mass of organic compound into 100. ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪರೇಟಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಪರೇಟಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕಂಬಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಿಂಗಾಣಿ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆ ಕಂಬಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಾಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ KOH ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು U-tube ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ CaCl2 ಇದೆ. ಈ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಬಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದು KOH ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ CaCl2 ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ KOH ಮತ್ತು U-tube ಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 12/44 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟು 100 ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2/18 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ H2O ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀರೋ ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯೋದು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದು. ಇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲೋಜನ್. ಹೆಲೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್. We are not taking the fluorine because of high reactivity. Estimation of halogen by Curie's method. By Curie's method is the main heading. Instead of explaining 3 times, by assuming that we have taken any halogenated compound, you can give the explanation only one time. Again there is apparatus, but comparatively easier. The glass tube, it is again a special glass apparatus is there. This apparatus itself is called as a Curie's apparatus. This apparatus itself is called as a Curie's apparatus. It is double walled glass tube, and there is a opening near the top. There is a availability to open near the top. Okay. In this glass tube, you have to take a small tube. You may call it as a fusion. Sodium fusion extract prepare ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಈ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಸ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. In the fusion tube, known mass of organic compound, ಯಾವ್ದಾರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಲೋಜನ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಹೆಲೋಜನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೆಲೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನೋ, ಬ್ರೋಮಿನೋ, ಅಯೋಡಿನ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಹೆಲೋಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂರಿಸ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಪರೇಟಸ್. ದಿ ಅಪರೇಟಸ್ itself is called ಕ್ಯೂರಿಸ್ ಅಪರೇಟಸ್. ಕ್ಯೂರಿಸ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂರಿಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂರಿಸ್ ಅಪರೇಟಸ್ known mass of organic compounds. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ known mass ಇರಬೇಕು. known mass ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ತೂಕ ಮಾಡಿ. known mass of organic compound is heated with dilute nitric acid in presence of silver nitrate solution. A known mass of organic compound is heated with a dilute nitric acid in presence of silver nitrate solution. What happens? The halogen in the compound, the halogen which is present in the compound is converted into silver halide as precipitate which is filtered, washed, dried, and it should be weighed again. Then you can get the percentage of halogen present in the given organic compound. How to calculate percentage of any halogen, chlorine, bromine or iodine? If you want to calculate, it is equals to atomic mass of halogen. I have written, I will write completely, you can simplify afterwards. Divided by molar mass of silver halide into
mass of silver halide divided by mass of organic compound into 100. I have written complete information is available in the equation. Simplify ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಲೋಜನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ AgX ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತೂಕ, ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೆಲೋಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ತೂಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. ಆ ಅಪರೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲೋಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇದು AgX ಜನರಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AgCl, AgBr, AgI ಅನ್ನೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ತೂಕ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಹೆಲೋಜನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟದ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡದ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ you get the percentage. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, percentage of any halogen is equals to atomic mass of any halogen divided by molar mass of that silver halide into mass of AgX, you may call it as m1 gram divided by mass of organic compound M into 100. ಹೀಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಡೋದು ಬೆಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. You can have some problems on these two methods we studied for carbon and hydrogen by Lebac's method, halogen by Curie's method ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 or 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ since it is a Saturday today, we can have the online classes for half an hour discussion in the afternoon session just to clarify the doubts. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.